magnetic field due to magnetic dipole at a point on its equatorial line. So point வந்து இப்போ equatorial lineல இருக்கு போகுது. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து ஒரு மேக்னெட் கன்சிடர் பண்ணி போறேன். ஸோ சவுத் போல், இது வந்து நார்த் போல் அண்ட் சென்டர் வந்து O. ஓகே, அண்ட் சவுத் போல் டு O வந்து it is L and O to north pole வந்து it is L. So போன இதுல வந்து I considered one point on the axial line. Correct? இதுல வந்து I am going to consider the point on the equatorial line. So I am going to consider the point C on the equatorial line. So O க்கும் C க்கும் இருக்கிற distance வந்து R. So நான் S யும் C யும் கனெக்ட் பண்ண போறேன் and S யும் N யும் கனெக்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா, இந்த ஆங்கிளும் வந்து தீட்டா அப்படின்னு நான் வந்து எடுத்துக்க போறேன். ஓகேவா? ஸோ சீன்ற பாயிண்ட்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு நார்த் போல், நார்த் போலோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இட் வில் பி ஃபேசிங் away from the point. கரெக்டா? magnetic field towards the south pole வந்து it will be facing towards the south pole. புரிஞ்சுதா? அதானே படிச்சோம் நம்ம magnetic field linesல it will move from north pole to south pole. so north pole ல இருந்து எப்பவுமே it will go outside. so north pole ல இருந்து it will go outside and south pole ல it will move towards the south pole. okay, so இத மட்டும், so resultant வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும்? parallelogram law of vectorsல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஒரு வெக்டார் வந்து two sides மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா the resultant வந்து will be in the middle as a diagonal. so இந்த சைடு வந்து ஒரு வெக்டார் இருக்கு, இந்த சைடு வந்து ஒரு வெக்டார் இருக்கு. so அப்ப அந்த total magnetic field வந்து it will be in the middle like this. okay, புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ நான் வந்து magnetic field due to north pole, அதாவது Bn vector is equal to mu naught by 4 pi so இதுல இருக்கிற pole strength வந்து always north pole ஓட strength வந்து will be equal to south pole ஓட strength. so இத வந்து நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கணும்? QM அப்படின்னு வச்சுக்கணும். இது வந்து QMC. QMC வந்து I am going to take it as 1. so QM into QMC divided by distance. distance na distance between the north pole and the point C. இத வந்து நான் R dash அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, சோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? R dash square அப்படின்னு கிடைக்கும். so I will get Bn vector is equal to mu naught by 4 pi QM divided by R dash வந்து என்னது? R dash square R dash. so இது பாருங்க, இது வந்து ஒரு right angle triangle. கரெக்டா? so triangle OCN இது வந்து ஒரு right angle triangle. so right angle triangle ல
hypotenuse square is equal to opposite side square by adjacent side square. Okay va? So அதாவது cn square is equal to எனக்கு என்ன கிடைக்கும் OC square plus ON square. cn அப்படின்றது வந்து r dash square is equal to OC வந்து r square plus L square. Correct? So r dash வந்து என்னது r dash square is equal to r square plus L square. அத நான் இங்க substitute பண்ணேனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் bn vector is equal to mu naught by 4 pi qm divided by r square plus L square. புரிஞ்சுதா இது எப்படி வந்ததுன்னு guess r square dash. So இப்போ வந்து நான் magnetic field due to south pole எழுத போறேன். So magnetic field due to south pole என்னவா இருக்கும் magnetic field due to south pole, again it will be bs vector is equal to, I will be getting mu naught by 4 pi qmc வந்து will be என்னது 1. so இந்த சைடையும் நான் வந்து r dash னு எடுத்துக்கிறேன். so r dash னா r dash the square அப்படின்னு கிடைக்கும். r dash வந்து நான் ஆல்ரெடி இங்க வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் r square plus L square அப்படின்னு. so எனக்கு என்ன கிடைக்கும் bs vector is equal to mu naught by 4 pi qm divided by r square வந்து என்னது r dash square வந்து r square plus L square. okay so இப்போ இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, இந்த பாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு C ன்ற பாயிண்ட் வந்து இங்க இருக்கு. கரெக்ட்டா bs வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு எனக்கு. கரெக்ட்டா and bn வந்து எனக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஓகே நான் parallelogram law of vectorsல என்ன சொல்லிருக்கேன் ரெண்டு வெக்டர் வந்து parallelogramோட ரெண்டு சைட்ஸ் மாதிரி இருந்தது அப்படினா அதோட ரிசல்டன்ட் எப்படி இருக்கும் it will be in the diagonal in the middle. இப்போ இந்த bs வந்து நான் மிடில்ல இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து கன்சிடர் பண்ண போறேன். so இப்போ இது மிடில்ல இருக்கிறதுனால I can divide it into two components. ஒன்னு வந்து vertical component, இன்னொன்னு வந்து horizontal component. ஒன்னு வந்து vertical component, இன்னொன்னு வந்து horizontal component. so அப்ப இதுவும் ஓட ரிசல்டன்ட் தான் இது. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? so இது வந்து bs ஓட vertical component, இது வந்து bs ஓட horizontal component. so horizontal component நம்ம எப்பவுமே எந்த θ வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் cos θ. so இது வந்து bs cos θ, இது வந்து bs sin θ. புரிஞ்சுதா? ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ bn வந்து இப்படி இருக்கு. so bn ஓட அந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் horizontal and vertical component. vertical component வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் and horizontal component வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். கரெக்ட்டா? so இந்த ரெண்டோட ரிசல்டன்ட் தான் வந்து இந்த டயகனல் மாதிரி இது இப்படி இருக்குது. ஓகேவா? so vertical component வந்து bn sin θ, horizontal component வந்து bn cos θ. ஓகேவா? so இப்போ bn sin θ and bs sin θ வந்து they are in opposite direction. கரெக்ட்டா? so bn sin θ and bs sin θ they are in opposite direction, so they will cancel each other.
புரிஞ்சுதா? they will cancel each other. நமக்கு resultant வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. So the resultant B vector will be equal to the resultant B vector வந்து என்னது? இந்த vector plus இந்த vector. So it is Bs cos theta plus Bn cos theta. புரிஞ்சுதா? Bs cos theta plus Bn cos theta. Understood? இது எப்படி வந்ததுன்னு? sin theta ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு, cos theta ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு. So Bn B அப்படின்றது வந்து it is Bs cos theta plus Bn cos theta. புரிஞ்சுதா? இப்போ பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. சோ இது பாத்தீங்கன்னா y axis மாதிரி இருக்கு, கரெக்டா? இது பாத்தீங்கன்னா z axis மாதிரி இருக்கு, கரெக்டா? சோ z axisல இந்த சைடு வந்து பாசிட்டிவ், இந்த சைடு வந்து சாரி x axisல இந்த சைடு பாசிட்டிவ், இந்த சைடு வந்து நெகட்டிவ். சோ இது வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் சைடுல இருக்கு, ஓகேவா? சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to put negative sign. புரியுதா? we have to put negative sign. இப்போ நான் நெகட்டிவ் சைனை காமனா வெளியே எடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? மைனஸ் bs cos theta plus bn cos theta இது கிடைக்கும். ஏன் நெகட்டிவ் சைன் வந்ததுன்னு தெரியுதா? நெகட்டிவ் சைன் வந்து it is because it is in the negative side of the x axis, அதனால. சோ இப்போ இதுல இருந்து cos theta வை நான் காமனா எடுக்கலாம். so I will get b is equal to minus bs plus bn cos theta அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும், ஓகேவா? so cos theta வந்து is nothing but adjacent side by hypotenuse side, right? so what is adjacent side? so adjacent side வந்து OS, okay? so OS இல்லாட்டி ON அதுதான் வந்து adjacent side. hypotenuse side வந்து CS இல்லாட்டி CN R dash, okay? so OS இல்லாட்டி ON அப்படின்றது வந்து எனக்கு L. so எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? cos theta is equal to L divided by R dash square வந்து R square plus L square. அப்போ R dash ன்றது வந்து square root of R square plus L square. so இதை நான் எப்படி எழுதலாம்? L divided by R square plus L square whole power half அப்படின்னு எழுதலாமா? எழுதலாமா எப்படி? so இந்த cos theta வேல்யூவை இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். so இந்த இடத்துல எனக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? I will get b vector is equal to minus bs plus bn. cos theta க்கு பதிலா நான் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன்? L divided by R square plus L square the whole power half அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். so நான் ஆல்ரெடி bs and bn க்கு நான் இங்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். so இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்? சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன், ஓகேவா? so சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. b vector is equal to minus of bn வந்து bs வந்து என்னது? mu naught by 4 pi qm divided by என்ன வரும் எனக்கு? R square plus L square, okay? plus இது அழிக்கவா இந்த சைடு? இந்த டயக்ராம் மட்டும். so plus bn வந்து again mu naught by 4 pi qm divided by R square plus L square into cos theta க்கு பதிலா L divided by R square plus L square the whole power half அப்படி வரும். so mu naught by 4 pi and qm இத வந்து காமனா என்னால வெளிய எடுக்க முடியுமா? so எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? b vector is equal to minus mu naught by
mu naught into qm divided by 4 pi into 1 by r square plus l square plus 1 by r square plus l square into L by R square plus L square the whole power half. இப்படின்னு கிடைக்கும். கரெக்டா? So denominator same இருந்தா we can add the numerators. So எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? B vector is equal to minus mu naught qm divided by 4 pi 2 divided by R square plus L square into L by R square plus L square the whole power half அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ பேசஸ் சேமா இருந்ததுன்னா we can add the powers. கரெக்டா? இங்க whole power 1 இருக்கு, இங்க whole power half இருக்கு. ஸோ 1 plus half வந்து I will get 3 by 2. ஓகே, ஸோ எனக்கு இது என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு இப்போ B vector is equal to minus mu naught qm 2l divided by 4 pi இங்க வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 divided by r square plus l square the whole power 3 by 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். So again நான் suppose r வந்து is very much greater than l அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா I can take r square plus l square I can take approximately as r square. So in the r square plus l square I am going to take it as r square. So எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? B vector is equal to minus mu naught by 4 pi qm 2l into, so I will get 1 by இது வந்து r square whole divided by 3 by 2. So 2 cancel ஆயிடும். I will get r cube. So I will get B vector is equal to minus mu naught qm 2l divided by 4 pi r cube. So qm 2qm l வந்து is nothing but magnetic dipole moment. கரெக்டா? So அதனால qm 2l க்கு பதிலா I am going to substitute p. So எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? B vector is equal to minus mu naught by 4 pi p divided by r cube. Okay, so magnetic dipole moment என்றதுனால pm அப்படின்னு இருக்கும். So இதுதான் வந்து magnetic field due to magnetic dipole at a point along the equatorial line. புரிஞ்சுதா? Next heading எழுதிக்கோங்க, torque acting on a bar magnet in uniform magnetic field. Uniform magnetic field. First torque அப்படினா என்னன்னு எழுதணும். Torque அப்படினா a rotating force. Okay, so torque அப்படினா it is a rotating force. So நம்ம வந்து டயகிராம் பார்த்தா இன்னும் நல்லா புரியும் டார்க்னா என்ன அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம் வரைஞ்சுக்கோங்க. So uniform magnetic field na I will have one north pole and one south pole. In the north pole and south pole வந்து will provide me uniform magnetic field. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் நான் என்ன வச்சுட்டு இருக்கேன்? ஒரு பார் மேக்னெட் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ நான் ஒரு பார் மேக்னெட்டை வந்து இப்படி வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஐ எம் கீப்பிங் அ பார் மேக்னெட். ஸோ இது வந்து சவுத் போல், இது வந்து நார்த் போல். ஓகேவா? ஸோ சவுத் போல் இங்கே இருக்கிறதுனால நார்த் போல் என்ன ஆகும்? இட் வில் அட்ராக்ட் டுவர்ட்ஸ் த சவுத் போல். அதே மாதிரி இங்க சவுத் போல் இருக்கு, இங்க நார்த் போல் இருக்கு. சோ என்ன ஆகும்? சவுத் போல் will be attracted towards the north pole. So இதுல வந்து the force will be acting in this direction. அதாவது it will pull the south pole towards this direction.
இதுல வந்து the force will be pulling the north pole towards this direction. As a result என்ன ஆகும், இது இந்த சைடு இழுக்குது, இது இந்த சைடு இழுக்குது. ஸோ இப்படி இருக்கிற பார் மேக்னெட் வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆக ட்ரை பண்ணும். ஸோ அந்த ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டார்க். ஸோ டார்க் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ். புரிஞ்சுதா இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு? இது இந்த சைடு இழுக்குது, இது இந்த சைடு இழுக்குது. ஸோ இந்த பார் மேக்னெட் வந்து it will try to rotate. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ். So and you know the distance வந்து is 2L. Okay, so diagram எப்படி கொடுத்திருக்காங்க, theta. So theta அப்படினா இந்த magnetic field, uniform magnetic field வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, ஆனா இந்த magnet வந்து இப்படி இருக்கு. So uniform magnetic fieldக்கும் இந்த magnetக்கும் இருக்கிற angle வந்து theta அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? So force in the north pole is equal to magnetic field. Magnetic field வந்து நான் north pole south pole அப்படின்னு நான் பிரிக்கல, ஏன்னா இது வந்து என்ன, uniform magnetic field. ஓகேவா? so magnetic field into qm. qm னா pole strength of the north pole. ஓகேவா? and force acting on the south pole is equal to again b வந்து magnetic field into qm. qm வந்து pole strength of the south pole. ஏன் ரெண்டுமே qm qm னு எழுதுறேன்? ஏன்னா north pole strength will be equal to south pole strength. Okay, magnetic field ஏன் bb னு எழுதுறேன்? ஏன்னா it is a uniform magnetic field. magnetic field எல்லா இடத்துலயும் b ஆ தான் இருக்கு. ஆனா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கா? எப்படி இருக்கு? இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அதாவது இது வந்து நெகட்டிவ் சைடு ஆஃப் x ஆக்சிஸ் மாதிரி இருக்கு. சோ அதனால what I should do, I should put minus sign. Okay, so total force என்னவா இருக்கும்? BQM minus BQM. so total force will be equal to 0. okay, so total force equal to 0. so 0.0. so இந்த magnet வந்து இப்படி rotate ஆகும்னு நான் சொன்னேன், கரெக்ட்டா? so it will be rotating along the point O. so point O வந்து நகராது, point O அதே இடத்துல தான் இருக்கும், கரெக்ட்டா? so இந்த இது மட்டும் இப்படி rotate ஆகும். ஓகே, so அந்த rotational force வந்து நம்ம torque னு சொல்வோம். so torque acting about the point O. torque ஓட symbol வந்து tau. இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? tau, tau, tau. torque is a vector quantity, so it is tau vector is equal to so torque அப்படின்றது வந்து என்னது? it is a rotational force. so force on the north pole, okay, into north pole to O வந்து எந்த direction, என்ன distance? ON. so force in the north pole into distance, ஓகேவா, plus force in the south pole into distance. இதுதான் வந்து torque. ஓகேவா? so இதுல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? tau is equal to force in the north pole என்னது? B vector into QM into ON vector plus force in the south pole வந்து minus B vector into QM into OS vector. ஓகே, புரிஞ்சுதா? so ON வந்து என்னது? ON வந்து
L and OS வந்து L. So substitute பண்ணுங்க, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? B vector into QM into ON வந்து L கரெக்டா plus minus B vector into QM into OS வந்து is L. புரிஞ்சுதா? சோ இப்போ இதுல நான் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண போறேன். என்ன சேஞ்ச்னா, இப்போ OL வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு கரெக்டா, அண்ட் ON வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. புரிஞ்சுதா? சோ இது என்ன ஆகும், நான் சொன்னேன் இது வந்து ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். சோ OS அப்படின்றது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும், ON அப்படின்றது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். சோ அதாவது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஒன்னு வந்து டயகனல் மாதிரி இருந்ததுன்னா we can divide it into two components. என்ன components அது? horizontal component and vertical component. ஓகேவா? சோ இது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது, இது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. சோ இது வந்து இதோட vertical component, இது வந்து இதோட vertical component. சோ vertical componentனா எந்த θ வச்சு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? sin θ. சோ நான் இத வந்து எப்படி எழுதணும்? L sin θ அப்படின்னு எழுதணும். அண்ட் இத வந்து நான் எப்படி எழுதணும்? L sin θ அப்படின்னு எழுதணும். ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து என்னது? vertical component. சோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? So I will be getting tau is equal to B vector dot QM L sin θ. sin θ எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதா? Because it is the vertical component. Okay, and இதுல இந்த sin θவும் இந்த sin θவும் பாருங்க, it is opposite in direction. ஓகேவா? சோ நான் வந்து plus minus B vector QM, இது வந்து என்ன ஆகும்? நெகட்டிவ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கறனால minus L sin θ அப்படின்னு எழுதுறேன். ஏன் இந்த மைனஸ் வந்தது எனக்கு? Because it is in the negative direction. So எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? tau vector is equal to B vector into QM L sin θ plus B vector into QM L sin θ. So as a result what I will be getting? இது ரெண்டுமே சேம். So I will be getting tau is equal to 2B QM L sin θ. So 2 QML வந்து is nothing but PM, magnetic dipole moment. So tau vector is equal to PM B sin θ. Okay, so நீங்க வந்து வெக்டார் ப்ராடக்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. A vector dot B vector is equal to AB cos θ. அதே மாதிரி A vector cross B vector is equal to AB sin θ அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. So இங்க PMB sin θ னா I can write it as PM vector cross B vector. ஓகேவா? So இதுதான் வந்து torque acting on the magnet if it is present in the uniform magnetic field. புரிஞ்சுதா? ஹோம் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்காம எழுதி பேரண்ட் கிட்ட சைன் வாங்கிட்டு வரணும். ஸோ ஹோம் டெஸ்ட் வந்து 3rd Roman letter, பேஜ் நம்பர் 192, question number 5 and 6. இதுதான் வந்து ஹோம் டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ முடிச்சுட்டு வாங்க, பார்க்காம எழுதி எனக்கு சைன் வாங்கிட்டு வரும். ஓகே.